Hello students, welcome to General English Paper 2 lecture. This is Study of English Language and Literature course. In this course, we have been studying the second short story in semester 4 entitled Lawley Road by R.K. Narayan. So far, we have seen that the story is set in Malgudi. The time of the action of the story is independence of India, and there are only two important characters in the story: the chairman of the municipal council of Malgudi and the newspaper reporter of a newly founded newspaper in Malgudi. In the last lecture, we saw that the contract of removing Sir Lawley's statue is given to the reporter, and the reporter accordingly borrows 5,000 rupees from his father-in-law, and he plans to sell the statue to the British Museum, or either he will melt the statue and he will sell the metal to some factory. So this is his calculation. He feels that he will need just 5,000 rupees to remove the statue from the place, and the statue in return will bring him at least 6,000 rupees. Thus, he will get 1,000 rupees as a profit. So let us go ahead and see whether he succeeds in his attempt. This recap we studied last time. So tenders are called for removing the statue, but the chairman suggests the reporter to remove the statue for 5,000 rupees. We read these two paragraphs earlier, and now in this lecture we are going to read this paragraph from the story. So please pay attention to the screen. We hacked for 10 days. No doubt we succeeded in chipping the pedestal here and there, but that was all. The statue showed no sign of moving. So the first sentence ends here. We hacked for 10 days. That means we worked for 10 days. We really worked hard for 10 days to remove the statue, but in 10 days the statue couldn't be moved. So he says that we succeeded. यशस्वी होणे. We succeeded in chipping the pedestal here and there. आम्ही कशात यशस्वी झालो? 10 दिवस प्रयत्न करून, कष्ट करून तो पेडेस्टल फक्त इकडून तिकडं हलवण्यात यशस्वी झालो. म्हणजे फक्त चबुतारा थोडासा हल्ला. द स्टॅच्यू डिडंट मूव्ह. सो ही फर्दर सेज दॅट द स्टॅच्यू शोड नो साइन ऑफ मुव्हिंग. तो पुतळा हलायचं काही लक्षण, पुतळा तिथून हलण्याचं काही लक्षण दिसेना. देन at this rate, I feared I might become bankrupt in a fortnight. So the narrator, that is the newspaper reporter, feels that अशाच जर वेगाने काम चाललं, at this rate, at this speed, if the work goes on, he fears that he will become bankrupt. Bankrupt होणे म्हणजे कंगाल होणे. मी कंगाल होईन एका रात्रीत, रातोरात मी कंगाल होईन. फोर्टनाईट म्हणजे रातोरात मी कंगाल होईन, माझ्याजवळचे पैसे संपतील असं आता त्याला वाटू लागलेलं आहे. सो बिफोर ही स्टार्टेड द वर्क ही थॉट दॅट इट वुड बी व्हेरी इझी फॉर हिम टू रिमूव्ह द स्टॅच्यू. बट ॲज द डेज पास ऑन ही रिअलाइजेस दॅट द स्टॅच्यू इज फर्मली रूटेड अँड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू द वर्क. Then I took permission from the district magistrate to acquire a few sticks of dynamite, cordoned off the area and lighted the fuse. So this narrator now takes permission from the district magistrate. District magistrate म्हणजे एक प्रकारचा जिल्हाधिकारी. तर या जिल्हाधिकाऱ्याकडून हा न्यूजपेपर रिपोर्टर हा काय मागतोय? परवानगी मागतोय. कशाची? तर ही विल यूज डायनामाइट टू ब्लो ऑफ द स्टॅच्यू. डायनामाइट म्हणजे सुरुंग, एक प्रकारचा स्फोट, छोटासा स्फोट करणारं स्फोटक पदार्थ, त्याला डायनामाइट म्हणतात. तर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटकडून
हा परवानगी मिळवतो आणि तो असा विचार करतो की आपण निदान या स्टॅच्यूचा पाया जो आहे, जो चबुतरा आहे, तो डायनामाइट लावून उडवून टाकू, थोडासा खिळखिळा होईल आणि मग आपल्याला तो स्टॅच्यू तिथून हलवणं सोपं जाईल. सो ही कॉर्डोन्ड ऑफ द एरिया, तो एरिया थोडा वेळ सील केला जातो, तिथून जायला यायला बंदी घातली जाते, कारण डायनामाइट हा एक स्फोटक पदार्थ आहे, कोणाला इजा होऊ नये म्हणून तो ही काळजी घेतो. देन आय ब्रॉट डाऊन द नाईट फ्रॉम हिज पेडेस्टल विदाउट इंजुरिंग एनी लिम्ब. आणि तो त्याच्या या प्रयत्नात यशस्वी होतो. तो काय म्हणतोय की मी त्या नाईटला, KNIGHT याचा उच्चार नाईट आहे, NIGHT नाईट म्हणजे रात्र याच्यासारखाच उच्चार आहे, पण त्याच्या आधी के लागला आहे. सो नाईट या शब्दाचा अर्थ काय? सरदार. आता सरदार कोणाला उद्देशून म्हटलेलं आहे? तर सर फ्रेडरिक लावली यांच्या स्टॅच्यूला. तर फ्रेडरिक लावली यांच्या स्टॅच्यू तो काय म्हणतोय, मी थोडासा हलवू शकलोय माझ्या या प्रयत्नामुळं, कुठल्या डायनामाइटच्या प्रयत्नामुळं. सो आय ब्रॉट डाऊन द नाईट फ्रॉम हिज पेडेस्टल. अशा प्रकारे तो स्टॅच्यू त्या पेडेस्टलमधून निखळला. त्या चबुतऱ्यावरून मी त्याला बाहेर काढू शकलो विदाऊट इंजुरिंग एनी लिम्ब. तो स्टॅच्यू व्यवस्थित त्या जागेवरून हलला. लिंब म्हणजे त्याचे हातपाय. त्या स्टॅच्यूच्या कोणत्याही भागाला इजा झाली नाही आणि व्यवस्थितपणे स्टॅच्यू तिथून निघाला. देन पुढचं सेंटेन्स पहा. देन इट टूक मी 3 days टू रीच द हाऊस विथ माय बूटी. इट वॉज स्ट्रेच्ड आउट ऑन ए स्पेशली डिझाईन्ड कॅरेज ड्रॉन बाय सेव्हरल बुलक्स. आता स्टॅच्यू जागचा हललेला आहे. आता हा स्टॅच्यू अतिशय जड आहे, वितळलेल्या शिशाचा हा स्टॅच्यू आहे. तर हा स्टॅच्यू उचलून त्याच्या घरापर्यंत त्याला नेणं हे खूप कष्टाचं आणि जिकिरीचं काम बनलं. कारण का? तर हा स्टॅच्यू जडच्या जड होता. सो ही सेज दॅट इट टूक मी 3 days टू रीच द हाऊस विथ माय बूटी. म्हणजे माझ्या कामगारांबरोबर हा स्टॅच्यू मला घरी आणायला 3 दिवस लागले. कारण का? इट वॉज स्ट्रेच्ड आउट ऑन अ स्पेशली डिझाईन्ड कॅरेज. एका गाडीवर, विशिष्ट प्रकारच्या गाडीवर हा स्टॅच्यू गाडीवर ठेवण्यासाठी एक वेगळ्या प्रकारचं कॅरेज किंवा वेगळ्या प्रकारचीच गाडी बनवण्यात आली होती, विच वॉज कॅरीड बाय सेव्हरल बुलक्स. आणि ही गाडी अनेक बैलांमार्फत ओढली जात होती. द कन्फ्युजन ब्रॉट अबाउट by my passage along Market Road, the crowd that following uttering jokes, the incessant shouting and instructions I had to be given. So आता लोकांसाठी हा एक गमतीचा खेळच बनला. म्हणजे हा माणूस काम करतोय, कोण? द न्यूजपेपर रिपोर्टर. ही हॅज given instructions to some workers. He has employed some workers for the task and every day he goes there to get his work done. तर गावामध्ये बघे लोक अनेक आहेत आणि हे बघे लोक काय करतायत? गावातले लोक हे काम कसं चाललंय, मजूर काम कसे करतायत, त्यांना सूचना कशा, त्यांच्यासाठी हा एक विरंगुळ्याचा क्षण आहे, करमणुकीची ही गोष्ट आहे. म्हणून ते सगळेजण या बैलगाड्यांच्या मागं चालत चाललेले आहेत. हा स्टॅच्यू कसा हलवतायत, कुठं नेतायत, अशी उत्सुकता असलेले लोक याच्या मागून चाललेले आहेत. आणि द नॅरेटर सेज दॅट ही फेल्ट व्हेरी ऑकवर्ड टू इट. खूप गडबड गोंधळ चालू होता. रस्त्यामध्ये अनेकदा बैलगाडी अडवली जात होती, कारण रस्त्यामध्ये गर्दी होती, वाहतूक होती. सो द कन्फ्युजन ब्रॉट अबाउट बाय माय पॅसेज. माझ्या रस्त्यावर कन्फ्युजन, गडबड गोंधळ होता. along the market road, the crowd that followed uttering jokes. गर्दी आमच्या मागून येत होती, जोक्स करत होते ते. incessant shouting. incessant म्हणजे वारंवार, सारखं, कोणीतरी सारखं आरडाओरडा करत होतं. and instructions I had to be giving. आणि मला कायम इन्स्ट्रक्शन्स द्याव्या लागत होत्या की रस्त्यातल्या लोकांनी बाजूला सरका, आम्हाला जरा सहकार्य करा, रस्त्याच्या मध्ये येऊ नका, एटसेट्रा. सो दिस इज हाऊ ही हॅड टू वर्क. सो आय हॅड टू बी गिविंग द ब्लाइंडिंग हीट ऑफ द डे, सर फ्रेडरिक्स कॅरेज कमिंग टू अ हॉल्ट ॲट एव्हरी इनकन्व्हिनियंट स्पॉट,
and angle, moving neither forward nor backward, holding up the traffic on all sides, and darkness coming on suddenly, with the statue nowhere near my home. All this was a nightmare I wish to pass over. लास्ट लाईन बघा, दिस वॉज ए नाईटमेअर. म्हणजे ड्रीम हा शब्द तुम्हाला माहिती आहे. आणि नाईटमेअर आणि ड्रीम साधारण सारखेच असतात, पण वाईट स्वप्न जे पडतं त्याला नाईटमेअर म्हणायचं आणि जे आपल्याला चांगलं स्वप्न पडतं त्याला ड्रीम म्हटलं जातं. तर हे सगळं एका वाईट स्वप्नाप्रमाणे मला वाटत होतं. म्हणजे काय होत होतं, जागोजागी आमची बैलगाडी अडकत होती, कारण हा स्टॅच्यू भला मोठा होता. बैलगाडीची जी गाडी होती ती खूप लांब होती, रुंद होती, त्यामुळं रस्त्यावरून ही गाडी नेणं, याची वाहतूक करणं अवघड जात होतं. प्रत्येक अँगलला म्हणजे रस्त्याच्या प्रत्येक कोपऱ्याला, वळणाला गाडी थांबत होती आणि गाडी अडकून बसत होती, बिकॉज द कॅरेज कुड नॉट टेक ए प्रॉपर टर्न. मग आम्हाला काय करावं लागायचं, फॉरवर्ड बॅकवर्ड गाडी न्यावी लागायची. थोडेसे बैलगाडी पुढं घेऊन मागं घेऊन वाट काढत, मार्ग काढत, रस्त्याचे कॉर्नर्स, वळणं चुकवत आम्हाला हळूहळू पुढं जायला लागत होतं. सो इन शॉर्ट द नॅरेटर सेज दॅट इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कॅरी द स्टॅच्यू टू हिज होम. राईट, कारण हा स्टॅच्यू आता या रिपोर्टरला आपल्या घरी घेऊन जाणंच भाग होतं. हा स्टॅच्यू गावात कुठेही ठेवता येणार नव्हता, नगर परिषदेच्या आवारातही ठेवता येणार नव्हता. सो द नॅरेटर हॅड टू टेक द स्टॅच्यू टू हिज होम. तर घरी हा स्टॅच्यू नेऊपर्यंत त्याला किती त्रास झाला याचं वर्णन तो इथं सांगतोय. नेक्स्ट ही सेज, आय माउंटेड गार्ड ओव्हर हिम ऑन द रोड साईड. आता तो काय करतोय, तो स्वतःच या स्टॅच्यूवर उभा राहतोय एका गार्डसारखा, सुरक्षा रक्षकासारखा, आणि जाता येता तो रस्त्यातल्या लोकांना सूचना देतोय आणि हा स्टॅच्यू सहज आपल्या घरापर्यंत कसा जाईल याची काळजी घेतोय. सो I mounted guard over him on the roadside at night. इथून बघा, I mounted guard over him on the roadside at night. म्हणजे 2-3 दिवस झालं हा स्टॅच्यू त्याच्या मूळच्या जागेहून या नॅरेटरच्या घरी न्यूपर्यंत लागलेले आहेत. तर मुक्कामाची काळजी कोण घेत आहे, तर हा नॅरेटर स्वतःच. द न्यूजपेपर रिपोर्टर स्टेज अवेक ऑर ही वर्क्स ॲज अ सेक्युरिटी गार्ड फॉर द स्टॅच्यू. अँड तो काय करतोय, त्या स्टॅच्यूवर उभा राहून किंवा त्या स्टॅच्यूच्या जवळ थांबून रात्री लोकांपासून या स्टॅच्यूचं रक्षण करण्यासाठी तो गार्डची ड्युटी बजावतोय. सो ही मेक शुअर दॅट द स्टॅच्यू डज नॉट गेट डॅमेज्ड. लोक या स्टॅच्यूला काही इजा पोहोचवणार नाहीत म्हणून तो काय करतोय, स्वतःच गार्डचं काम करतोय. देन ॲज ही ले ऑन हिज बॅक स्टेरिंग ॲट द स्टार्स, आय फेल्ट सॉरी फॉर हिम अँड सेड, वेल दिस इज वॉट यू गेट फॉर बीइंग सच ए हॉटी इम्पेरियलिस्ट. आता हे कोणासाठी वाक्य तो म्हणतोय, तर या स्टॅच्यूसाठी, म्हणजे सर फ्रेडरिक लावलीसाठी. आता सर फ्रेडरिक लावली यांचा पुतळा हा झोपलेल्या अवस्थेमध्ये बैलगाड्यांवर ठेवला गेलेला आहे. नाव इट इज अ स्टॅच्यू अँड द फेस ऑफ द स्टॅच्यू इज टुवर्ड्स द स्काय. रात्रीच्या वेळी या स्टॅच्यूचं रक्षण करण्यासाठी हा न्यूजपेपर रिपोर्टर तिथं थांबलेला आहे. सो ही first of all feels very sad for the statue. He says that I felt sorry for him, that is I felt sad for this statue. And then he says to the statue that बघ, वाईट कर्माची फळं वाईटच असतात. तू दुष्कर्म केलंस त्यामुळं तुलाही त्याची फळं आता भोगावी लागतील. तर हे गमतीने म्हटलेलं आहे. ॲक्च्युली हा काही खरा माणूस नाही आहे, हा स्टॅच्यू आहे आणि या स्टॅच्यूला काही त्रास होत नाही आहे, बिकॉज इट इज अ नॉन लिव्हिंग थिंग. पण काय झालेलं आहे, सर फ्रेडरिक लावलींची अपकीर्ती झालेली आहे. त्यांचा जो दिमाखात स्टॅच्यू उभा होता तो काढून टाकला आहे आणि हा नॅरेटर त्याला काय म्हणतो की
बघ, तू कसा होतास? यू वेअर ए हॉटी इम्पेरियलिस्ट. इम्पेरियलिस्ट म्हणजे वसाहतवादी. तू अतिशय हॉटी म्हणजे दुष्ट असा वसाहतवाद केलास, इथल्या लोकांना त्रास दिला आणि म्हणून त्याचं हे फळ तुला भोगावं लागतंय. छानपैकी गावात कुठेतरी तू दिमाखात उभा होतास, पण तिथून तुला काढले आणि तुला असं आता रस्त्यात कुठेतरी आडबाजूला रात्रीचं झोपावं लागतंय. सो इन अ वे यू हॅव बीन डिसग्रेस्ड. तुझा अपमान करण्यात आलेला आहे, कारण का तू अशाच पद्धतीने लोकांशी वागला होतास. इट नेव्हर पेज. इट नेव्हर पेज म्हणजे वाईट कामाचं फळ हे वाईटच मिळतं. तू चांगलं काम केलं असतंस तर तुझा स्टॅच्यू असाच उभा राहिला असता. सो दिस इज वॉट ही सेज टू द स्टॅच्यू. इन ड्यू कोर्स ही वॉज सेफली लॉज्ड इन माय स्मॉल हाऊस. अशा तऱ्हेने हा पुतळा इन ड्यू कोर्स म्हणजे काही कालावधीने, कालांतराने हा पुतळा माझ्या घरात सेफली लॉज होतो. म्हणजे माझ्या घरात या पुतळ्याचं सुरक्षित आगमन होतं आणि हा पुतळा मग मी माझ्या घरी ठेवला. His hand and shoulders were in my front hall and the rest of him stretched out into the street through the doorway. आता हा स्टॅच्यू आहे. हा स्टॅच्यू कुठेही वाकणार नाही आहे. धातूचा स्टॅच्यू आहे. तर हा स्टॅच्यू आता कशा पद्धतीने झोपलेल्या अवस्थेमध्येच या न्यूजपेपर रिपोर्टरच्या घरात स्टॅच्यू आलेला आहे. आणि काय झालं, या स्टॅच्यूचे हात पाय या रिपोर्टरच्या घरातल्या वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये पसरलेले आहेत. तसंच त्याचं डोकंसुद्धा आता रस्त्यावर आलेलं आहे. मेन डोअरमधून डोकंसुद्धा बाहेर, कारण जागाच नाही आहे. आलं लक्षात? सो हिज हेड अँड शोल्डर्स वेअर इन माय फ्रंट हॉल. या स्टॅच्यूचं डोकं आणि त्याचे शोल्डर्स फ्रंट हॉलमध्ये होते. अँड द रेस्ट ऑफ हिम स्ट्रेच्ड आउट इन टू द स्ट्रीट. म्हणजे आत डोकं आणि खांदे घेतले आणि बाकीचा भाग रस्त्यावर आला. म्हणजे काय, धडाचा आणि पायाचा भाग हा रस्त्यावर आलेला आहे. सो द न्यूजपेपर रिपोर्टर्स हाऊस इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट द स्टॅच्यू. या माणसाचा, या फ्रेडरिक लावली यांचा स्टॅच्यू घरात त्याला ठेवणं सुद्धा शक्य नाही आहे. पण तो कसा तरी करून या स्टॅच्यूला घरात थोडीशी जागा देतोय. उरलेला स्टॅच्यूचा भाग हा या दारातून, दरवाजातून बाहेर आलेला आहे. इट वॉज ॲन ऑब्लिजिंग कम्युनिटी देअर ॲट कबीर लेन अँड नो बडी माइंडेड दिस ऑब्स्ट्रक्शन. आता खरं तर काय झालेलं आहे, रस्त्यावर थोडासा ऑब्स्ट्रक्शन झालेला आहे, अडथळा निर्माण झालेला आहे. पण तो काय सांगतोय की आम्ही जिथं राहत होतो ती कम्युनिटी कशी होती, ऑब्लिजिंग कम्युनिटी होती. लोक चांगले होते, शेजार पाजारचे. त्यामुळं कुठं राहत होता तो, कबीर लेनला तो राहत होता. त्या कबीर लेनच्या भागातले लोक अतिशय काइंड हार्टेड होते. सो दे डिड नॉट माइंड द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द स्टॅच्यू. या स्टॅच्यूमुळं जो काही अडथळा थोडा निर्माण झाला होता रस्त्यावर, त्याच्याबाबत कोणीही तक्रार केली नाही. सो दिस इज हाऊ द नॅरेटर टेल्स अस हाऊ द स्टॅच्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस. It was very difficult for him to carry the statue towards his house, and when it arrived to his house, he could not keep it properly in his home. So, the torso and the limbs of the statue come on the street, and the rest of the statue, that is the head and shoulders of the statue, remain in द नॅरेटर्स हाऊस. अशाच पद्धतीने आता हा पुतळा इथून हलवला गेलेला आहे आणि तो एक प्रकारची अडगळ ठरलेला आहे नॅरेटरसाठी. नॅरेटरने त्याला आपल्या घरी आणलेलं आहे. अँड नाव ही इज प्लॅनिंग टू सेल ऑफ द स्टॅच्यू, ऑर मे बी ही विल गिव्ह अवे द स्टॅच्यू टू सम फॅक्टरी ऑर टू द पीपल हू नीड मेटल. So he will sell it for sure, and he will try to earn more money from the statue. So let us see what happens to the statue, what happens to the newspaper reporter in the next lecture. Let us stop today's lecture. I shall soon send you the next lecture on the WhatsApp group. Please watch these lectures carefully. Thank you.